جو فگرز میرے پاس آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، یعنی کہ آپ کا جو اخراجات ہے پینشن کے وہ 4.4 گنا بڑے ہیں ایک دہائی کے اندر. دس از دیکھیے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں جو موجودہ سال کا بجٹ ہے وہ 1055 ملین روپیز، مطلب کہ آپ کہیں کہ مطلب کہ آپ کی اتنی تقریباً بن رہی ہے ابھی، بلکہ سوری 1055 ارب روپے بنتا ہے مالک غالباً 1100 کے قریب ہے. جی 1100 ارب کے قریب بنتا ہے. 1055 ارب ہو گئے، اور اس میں ملٹری سول پینشنز دونوں شامل ہیں. اور اس میں یقیناً پچھلے سال یہ رقم 1014 ارب تھی، اس سال 1055 ارب ہو گئی ہے. اس کے حوالے سے حکومت نے دو تین چیزیں کی ہیں. ایک تو ایک پینشن ریزرو فنڈ بنایا، وہی کمپنی جو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم چلائے گی وہ ایک پینشن ریزرو فنڈ بھی چلائے گی، جس میں حکومت نے پہلے ایک 3 ارب روپے کی رقم ڈال دی ہے. 4 ارب روپے کی شاید آپ آگے دیکھیں گے کہ شاید اور رقم ڈالیں. اور اس کا اگین مقصد یہ ہے کہ فنڈ مینجمنٹ کمپنی جب یہ فنڈ انویسٹ کرے گی اور اس میں سے جو بھی اس کی پرفارمنس ہوگی انویسٹمنٹ کی، وہ اس طرف حصہ ڈالے گا جو ہم نے ان امپلائیز کو دینا ہے. دوسری جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے سرکاری ملازمین کی لاسٹ جو پے ہوتی تھی جب وہ ریٹائر ہوتے تھے تو اس پر ان کو پینشن ملتی تھی کہ لاسٹ پے کیا 70% ان کو پینشن ملتا تھا اس کی ان کی بیسک پے کا. اب یہ چینج کر دیا گیا ہے کہ لاسٹ پے کے 70% کے بجائے پچھلے 24 ماہ کی جو ایوریج آپ کی لاسٹ 24 ماہ کی بن رہی ہے ایک اس کی ایوریج لی جاتی ہے. دوسری چیز جو یہ کہ اب حکومت نے روکی ہے وہ ملٹیپل پینشنز اب نہیں لے سکتی. پہلے یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسے افراد تھے کہ وہ 2 یا 3 پینشنز تک ان کو مل رہی تھیں. وہ اس طرح کہ اگر آپ خود سرکاری ملازم ہیں اور پھر آپ کے کوئی مثال کے طور پہ شوہر ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے تو ان کو آپ کو 2 پینشنز مل رہی ہوگی تو پھر آپ کو پینشن ملے گی مگر آپ کو پینشن ایک ملے گی. اسی طرح حکومت نے یہ بھی چینج کیا کہ اگر آپ ریٹائر ہوتے ہیں اور آپ کو پینشن مل رہی ہے تو پینشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ نے کوئی حکومتی جاب لیا ہے تو آپ کو جاب کی بھی تنخواہ مل رہی تھی اور پینشن کی بھی. تو اب یہ ہوگا کہ آپ کو تنخواہ ملے گی اور پینشن اس میں ایڈجسٹ ہوگی، تو آپ کو اس سے زائد رقم نہیں ملے گی. تیسری بات یہ تھی جی کہ یقیناً پینشن ایک سیکیورٹی فراہم کرتی ہے فیملیز کو کہ پینشنر کی وفات کے بعد ان کی وائف کو ملتی ہے، اور آگے ایک سکسیشن کی ایک پوری فہرست ہے اور اس کے اندر آپ کی ان میریڈ ڈاٹر ہیں، ویڈو ڈاٹر ہیں، دیگر اور کیٹیگریز ہیں. تو اب اس میں صرف یہ کر دیا گیا ہے کہ جب پینشنر بھی فوت ہو جائیں، ان کے بعد اگر وائف کی بھی اسی طرح ان کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد یا اسپاؤس کی تو اس کے بعد 10 سال تک وہ پینشن چل سکتی ہے جتنی بھی سکسیشن ہو. تو اس کو بھی اس لحاظ سے کیپ کر دیا کہ اس میں یقیناً ایک ایکسیپشن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا کوئی ان کا جو پینشنر ہے ان کے کوئی اسپیشل چائلڈ ہے تو پھر وہ لائف ٹائم ہے. اسی طرح شہداء جو ہیں ان کی تو ایک سیپریٹ اسکیم ہی آل ٹوگیدر ہے. تو دیکھیے یہ وہ دیگر میجرز ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ بھی جو پینشنرز ہیں 18,63,000 اور جو 14 لاکھ اس کے علاوہ موجودہ امپلائیز ہیں جنہوں نے اسی طرح ہی ڈیفائنڈ بینیفٹس انہوں نے کل حکومت سے ریٹائرمنٹ کے بعد لینے، ان کو اس طریقے سے دو تین سوال ہے. اب آپ نے 2 مختلف کیسز بنا دیے. ایک تو جو آپ نے کہا جی اس وقت جو نئی انڈکٹیز ہیں وہ اپنی تنخواہ اور حکومت اس میں پیسہ ڈالے گی اور جیسے جیسے وہ پینشن فنڈ گرو کرے گا انویسٹ کریں گے، یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری جس کے زیادہ بڑے اخراجات ہیں وہ یہ ہیں جو پہلے سے پینشن ریسیو کر رہے ہیں. وہ ذرا مجھے میکینزم سمجھائیے جو آپ نے کہا کہ ان کے لیے بھی ایک فنڈ بنا رہے ہیں جس میں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. نہیں اس میں وہ انویسٹ نہیں کریں گے. پھر کیا وہ پیسے کو سوال یہ ہے کیانی صاحب کہ پوری دنیا میں مالک میں وہ ٹیکس کے پیسوں سے نہیں پینشن کو فنڈ کرتے، وہ اپنے انویسٹمنٹ سے کرتے ہیں. تو جو اتنا بڑا لمسم آپ کی اماؤنٹ ہے 1100 ارب آپ نے بتایا نا، یہ ہم کیوں نہیں کریں؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا اس میں 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. اس میں کیونکہ وہ موجودہ امپلائیز ہیں یا موجودہ پینشنرز ہیں تو ہم اس کو اس وجہ سے اس کا اسٹرکچر آلٹر نہیں کرنا چاہ رہے. اسی لیے کٹ آف ڈیٹ یہ بنائی گئی کہ جو آگے گوئنگ فارورڈ ہے وہ 1 جولائی 2024 پر جو ہمارا بڑا بل ہے، بڑا بل تو وہ ہے نا جی ان کے اندر دیکھیے نا اس کو کٹیل کرنے کے 2-3 سٹیپس ہیں کہ اگر آپ کو پہلے لاسٹ پے مل رہا تھا اب پچھلے 24 ماہ کی پے ملے گا تو وہ بیس جس کے اوپر آپ کو 70% ملتا ہے وہ کم ہو جائے گی. میں سمجھ گئی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کو کسی انویسٹمنٹ فنڈ میں کنورٹ کیونکہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. نہیں اس کو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس کو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ وہی کمپنی جو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم چلائے گی جس میں وہ رقم بھی جائے گی اور پھر امپلائی چوز کر سکے گا اور وہ کمپنی آگے وہ فیسیلیٹیٹنگ رول فراہم کرے گی. اسی طرح وہی کمپنی ایک اور پینشن ریزرو فنڈ بھی قائم کر رہی ہے جس کے اندر حکومت آغاز میں 3 ارب روپے ڈال رہی ہے. وہ آپ مجھے بتا رہے ہیں اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے
कि उधर से जो भी परफॉर्मेंस आएगी उस फंड की वो इस लायबिलिटी को जो हुकूमत की जिम्मेदारी है इन पेंशनर्स को, मौजूदा पेंशनर्स को जो हुकूमत अदायगी कर दी है उसमें असिस्ट करने के लिए 100% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है और उसके रेवेन्यू से जी तो हुकूमत बजाय इसके कि सिर्फ बजट एलोकेशन जो हर साल हम करते हैं सिर्फ वो करे, उसके अंदर जो इस फंड से भी फायदा मिलता रहेगा वो फिर हमें मदद करेगा। आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद करते हैं कि रकम बढ़ती जाएगी। अगर हमने इस साल 1055 अरब रुपए रखे हुए और अगर मिसाल के तौर पे अगले साल या चंद साल 2-3 सालों बाद इस फंड की कोई आपको 50 या 60 अरब रुपए की परफॉर्मेंस आ जाती है, ये प्रॉफिट आता है, तो फिर उसके नतीजे में फिर हमें ये 1055 के बजाय हमें 1000 अरब स्ट्रेस कम होगा। बट इज इट इनफ? क्योंकि and I think the other element is, so one is this aspect and just to repeat, the other element is the fact कि जो हमने 2-3 मेजर्स लिए जिससे ओवरऑल पेंशन बोझ कम होगा। उसमें वो वैसे आप उसको श्रिंक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आप ये डिफरेंस बता रहे हैं 1100 अरब का, ये बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि उसको हम ब्रिज करने के लिए और क्या क्या हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या थिंकिंग हो सकती है, दुनिया भर में क्या हो सकता है। हम री इन्वेंट नहीं कर रहे भी, हम देख रहे हैं, हमने सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर से देखनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो आपने कहा जी कि ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक बाकायदा आप एक बॉडी बनाएंगे, उसको ओवरसी कौन करेगा? और फिर जब इन्वेस्टमेंट होगी जो आपने पेंशन फंड्स की करनी है, कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा? ये मैकेनिज्म क्या होगा? हैव यू वर्क दिस आउट? जी देखिए, इसके अंदर एक SCCP के तहत एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी है जी, जो कि हुकूमत उसको ओन करेगी और इसका नाम ही फेडरल गवर्नमेंट पेंशंस मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है। और इसकी बोर्ड कॉम्पोजिशन उस तरह ही होगी जिस तरह स्टेट SOEs एक्ट के तहत होती है। उसके अंदर फाइनेंस डिवीजन की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, उसमें आई बिलीव शायद कंट्रोलर जनरल हमारे अकाउंट्स होते हैं, और हुकूमती इदारा रिलेवेंट है, उनकी भी नुमाइंदगी होगी। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे, जिस तरह अब आपने दीगर SOEs में देखा है, तो जिससे इसकी रेगुलेटरी ओवरसेट बढ़ेगी। इसका जो रोल है वो मैंने आपके सामने वाजे कर दिया। जिस तरह की एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम एक तरफ वो चलाएगी, दूसरी तरफ वो पेंशन रिजर्व फंड चलाएगी मौजूदा एम्प्लॉयज़ के लिए, और इसकी सारी जो मैनेजमेंट है वो एक बाकायदा इसका CEO पॉइंट होगी, मगर इसका बोर्ड जो है उसकी ये कॉम्पोजिशन होगी, एक बोर्ड के तहत चलेगा, जिस तरह और SOEs को हुकूमत अभी कर रही है। और आपने देखा उसमें SOEs एक्ट के तहत दीगर प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मौजूदगी भी बढ़ाई गई है, ताकि उसके अंदर ज़्यादा कॉम्पिटेंस आए, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आए, बेहतर ओवरसाइट आए, और हमारे पास कॉम्पिटेंट जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो उस पर अपना किरदार। जो आपने बात की कि जी पेंशन को आप इन्वेस्ट भी करेंगे और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट से आप चाहेंगे कि उसको फंड किया जाए, बजाय इसके कि हुकूमत उसमें पिच इन करे। अब इशू ये है कि पेंशन का जो बिल है वो 4-5 साल में आपका होता है डबल। ग्रोथ जो है आपकी इस मुल्क में 5 से 6% है। ये कितनी जल्दी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके डिविडेंड्स आएंगे और आप उस गैप को कर सकेंगे? देखिए, अभी आई डोंट हैव द डेटा, बट आई थिंक द फेयर कंपैरिजन वुड बी कि आप देखें कि अगर हुकूमत कुछ ना करती, ये सारे स्टेप्स ना नए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के और जो दूसरे मैंने आपको मौजूदा के लिए बताए कि पेंशन रिजर्व फंड अलहदा बनाया, और ये हमने इनको कहा जाता है जी, आई थिंक इसी टेक्निकल टर्म है पैरामेट्रिक मेजर्स हैं, पैरामेट्रिक रिफॉर्म्स फॉर पेंशंस, जो मैंने आपको सारे बताए, जिसके अंदर हमने 24 मंथ्स कर दी लास्ट पे के बजाय, और जो हमने सारी पेंशन खत्म कर दी, तो आई थिंक उसकी जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ है वो उससे इफेक्ट तो होगी। देखिए, ओवरऑल जो बर्डन है उसमें कमी होगी। मेरे पास जो फिगर ऑफ मौजूद है, पेंशन जो है वो 16% एनुअली ग्रो कर रही थी, तो इसमें कमी आएगी। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे सालाना मौजूदा पेंशनर सिस्टम से निकलते जाएंगे और आपके करंट एम्प्लॉइज आहिस्ता आहिस्ता, देखिए जो लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम में हैं वो बढ़ते जाएंगे जैसे वक्त गुजरता जाएगा। और मौजूदा का तो एक बैकलॉग है ना, एक कैप लगे 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी पेंशनर है या हुकूमती एम्प्लॉई है, ये पिछली स्कीम तो उसी पर ही लग रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद कम होती जाएगी। और क्या है इस पे आपने हैव यू वर्कड इट आउट, व्हाट्स द मैथ बिहाइंड इट? एक तो आपने रिफॉर्म्स लेकिन सोचा होगा ना, एस्टिमेट्स होंगे, ये कब तक आप समझ रहे हैं? जी देखिए, इसके ऊपर एक एक्चुअल काम हुआ हुआ है। आई डोंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि जो मैंने आपको मेजर्स भी बताए, दिस विल मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज एंड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। और आई थिंक मेरे ख्याल से आपको आइंदा सालों में द प्रूफ विल बी इन द पुडिंग। आई थिंक आपको आहिस्ता आहिस्ता ये जो बजट एलोकेशन इसमें नज़र आएगा, मगर हम आइंदा दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर जो ज़्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जो भी इसके ऊपर प्रोजेक्शंस है, वो भी सामने रखेंगे। बट आई थिंक इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जितने भी रिफॉर्म्स हैं, दीज आर बोथ नीडेड, और ये अरसा दराज से आप देख रही हैं, दहाइयों से बल्कि बात हुई कि पेंशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और अब हमारी हुकूमत ने, ये वफाकी हुकूमत ने ये स्टेप्स उठाए हैं आगे के एम्प्लॉइज़ के लिए, मौजूदा के लिए भी, जिससे हमारे पेंशंस की जो लाइबिलिटी है उसको फंड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा रैशनैलिटी भी आएगी। डजंट मेक सेंस कि मेरे टैक्स के पैसों से आप पेंशनर्स को पैसे दें। नहीं, पेंशनर्स, आपने अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, बजाय इसके कि हम उन्हें फंड करें, उनके लिए अपने सब्सटैंटिव हमने इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो उनकी पेंशन की राइट्स हैं, वो भी
पूरी करें और एक फेयर तरीके से, एक इक्विटेबल तरीके से, 2-2, 3-3 पेंशन ना मिल रही हों, तनख्वाह के साथ पेंशन ना मिल रही हो, वो सारी बातें हमने की, मगर साथ ही साथ उसका एक सस्टेनेबल फंडिंग का मैकेनिज्म हो। तो इसलिए हुकूमत ने इकदाम उठाए और इंशाल्लाह इसके नतीजा पाएंगे। चलें, आपको दोबारा मौका देंगे, दावत देंगे, आप हमें एक्सप्लेन करें अपनी प्रोजेक्शंस वगैरह भी कि भाई इन रिफॉर्म के नतीजे में क्या एस्टिमेट्स हैं, कितनी जल्दी जो टैक्स पेयर्स ऊपर से ये बोझ उठेगा पेंशन के पूरे डिपार्टमेंट को संभालने का।